नमस्कार আপনারা দেখছেন স্পট নিউজ। আমি আনন্দ মুখোপাধ্যায় আপনাদের আজ নিয়ে যাব বাল্টিস্তানের কারঘায়, যেখানে অতি সম্প্রতি বৌদ্ধ স্তূপ আর 1200 বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ পুরাকীর্তিকে ভেঙে দিয়েছে পাকিস্তান। মূর্তি ভাঙা হয়েছে, স্থাপত্যগুলির মুখে লেপে দেওয়া হয়েছে কালি, আঁকা হয়েছে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা। এমতো অবস্থায় স্বভাবতই ভারত তো বটেই, সারা বৌদ্ধ দুনিয়া ক্ষুব্ধ হয়েছে পাকিস্তানের উপর। তাই নিয়ে আজ আমাদের বিশেষ প্রতিবেদন। আপনারা জানেন কারঘা বাল্টিস্তানে, মানে পাকিস্তান যেটা অধিকৃত কাশ্মীর তার মধ্যে পড়ে, এবং এই বাল্টিস্তান এই জায়গাটা ছিল কাশ্মীরের রাজা হরি সিং এর একেবারে খাস নিজস্ব জায়গা। এটা ছিল সিল্ক রুট, চীন থেকে সিল্ক নিয়ে ব্যবসায়ীরা আসতেন, তারা এই কারঘাতে কিছুক্ষণের জন্য কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতেন, পথের শ্রান্তি দূর করতেন। ফলে কি হয়েছে, এখানে একটা বৌদ্ধ কালচার তৈরি হয়ে গেছে। আমরা আপনাদের নিয়ে যাব সেই কারঘায় যেখানে ঘটছে এইসব তালিবানি ঘটনা। যাই চলুন আমরা যাই কারঘায়। थर्ड सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक गिलगित में बुद्धिज्म कायम रहा। यहाँ बुद्धा का कार्व्ड स्टैचू एक पहाड़ पर बना हुआ है, जो कि आज से 1400 साल पुराना है। गिलगित बल्तिस्तान में पूरे सूबे में बहुत ज़्यादा साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, और ये तकरीबन दूसरी सदी ऑनवर्ड्स बुद्ध मत के ज़माने की हैं। स्क्रिप्चर्स हैं, और फिर आप आ जाएं बाहर चिलास के एरिया में केकेएच के ऊपर आपको जो हमें कुछ फिगर मिला है, हज़ारों की तादाद में ये स्क्रिप्चर्स हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ये सारे सबमर्ज होने हैं जब डैम बनेगा, ये सारों ने ख़त्म होना है। तो इसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है, इसको किस तरह बचाया जाए, आया बचाया जा सकता है या नहीं, ये खैर अलग इशू है। तो अगर हम इस तरह बात करें तो आप आगे आते जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान में फिर
नपुरा का इलाका है, अच्छा, जहाँ पे हेंजल है, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बुत मत के ज़माने की निशानियाँ हैं। इनकी इबादत गाहें हैं जो कि अभी सिर्फ रेमनेंट्स हैं, मतलब वो सारी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन स्क्रिप्चर्स ये अभी भी हैं, अब बहुत ज़्यादा तादाद में है। स्टूपा के बारे में अगर हम देखें तो ये प्री हिस्टोरिक एक हमारी हेरिटेज है। तो ये लोग एज मतलब जो मॉन्क्स थे, सिल्क की तिजारत के लिए वो चाइना के वास्ते सेंट्रल एशिया वारिद हो जाते थे। तो वो यहाँ आके इस तरह अक्सर उनका ये होता था कि जब वो प्रीचिंग के लिए निकलते थे उसी वक्त वो साथ इस तरह करते थे कि अपना जो जितना भी उनका ज़ादरा होता था अपने साथ पूरा बोरिया बिस्तर उठा के निकलते थे, कि मतलब लाइफ टाइम का उनका सफ़र होता था। वो सबसे पहले यहाँ लोगों को सिल्क बेचते थे, फिर यहाँ लोगों को अपना ना प्रीचिंग करके उसको बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करते थे। यहाँ ये था कि जो प्री हिस्टोरिक एरा था, ये तरखान डायनेस्टी के कहा जाता है। वो जो लोग थे वो इसको मीन ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ करते थे। होता ये था कि कोई ख़बर पहुंचानी हो या कोई आगे कोई आफत आ रही है या कोई ख़तरा हो रहा हो, तो वो लोग ऐसा करते थे कि इस स्टूपा पे चढ़ के एक स्टिक पे एक अलाव रोशन करके आगे मतलब लोगों को सिग्नल देते थे कि यहाँ जो है आगे से कोई ख़तरा है या कोई फ़ौज हमलावर होने वाली है। একটু আমাদের তথ্য সমৃদ্ধ হতে হবে। এখন ইমরান খান ক্ষমতায় এসেছিলেন নানা সমস্যায় জর্জরিত একটা দেশকে নতুনভাবে গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আদতে ইমরান খান জমানায় তালিবানি শাসনের পথে পা বাড়াচ্ছে পাকিস্তান। কয়েক মাস আগে পাকিস্তানের গুরুদ্বার নানকানা সাহেবে এক ভয়ঙ্কর হামলার ঘটনা ঘটেছিল। আর এবার পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ধ্বংস করা হলো ঐতিহাসিক বৌদ্ধ স্থাপত্য। এই ঘটনা 19 বছর আগে আফগানিস্তানে বামিয়ানেতে 85 ফুট উচ্চ প্রায় 1200 বছর 1400 বছর আগেকার বুদ্ধ মূর্তিকে নষ্ট করে দেওয়ার, ধ্বংস করে দেওয়ার স্মৃতিকে টাটকা করে দিল। Of rock carvings in Gilgit-Baltistan has been defaced and vandalized by Pakistan. My colleague Tejinder is joining us for more on this. Tejinder, these are extremely important, old, historic, archaeologically important rock carvings from the Buddhist faith. These are what we have been told, that these are several centuries old rock climbing Gilgit rock carvings. This Gilgit-Baltistan used to be a part of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir, where Buddhism flourished for several centuries. So these are the remnants of the Buddhist past of this area, and these are the rock carvings are several centuries old. I don't think any civilized country, in fact they are not very civilized, but even semi-civilized country won't do things like this. And they have a whole lot of cultural heritage in Harappa. Do you mean to say they will start destroying them just because? Colonel Veyan Thapar, I request you to just hold on. I also want to bring in Major Gaurav Arya joining us over the phone line. Major, this is as shocking as it gets, even for a country like Pakistan to deface. একটা কথা বলে রাখি, এই কারহা, এই বাল্টিস্তান, এখানে বেশ কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ছিলেন। তারা বলতে পারেন একটা ঘেঁটো করেছিলেন এখানে। এখন কি হয়েছে, ধরে ধরে সেই সমস্ত বৌদ্ধদের শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। এখন এই এলাকাতে প্রায় বৌদ্ধরা নিশ্চিহ্ন। এখন শুধু চায়না থেকে, জাপান থেকে কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিব্রাজক যারা, তারা আসেন মাঝে মাঝে এই জায়গাটা দেখতে, কিন্তু সেই জায়গাটা আর বৌদ্ধদের নেই। বৌদ্ধদের তো নেই, উল্টে পাকিস্তান সরকার এখানে যে পুরাকীর্তিগুলো ছিল, যে বুদ্ধের মূর্তি ছিল, যে বুদ্ধের যে পাথরের ওপরে বিভিন্ন জায়গাতে যে সমস্ত শিলালিপি ছিল, সমস্ত নষ্ট করে দিয়েছে। তার উপরে এঁকে দিয়েছে পাকিস্তানের পতাকা, সেখানে কালি লেপে দিয়েছে। কিন্তু কেন? আমরা যা তথ্য জানতে পারছি যে এই জায়গার উপর দিয়ে, আপনাদের আগের একটি প্রতিবেদনে আমরা বলেছিলাম যে সিপেক
চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর তৈরি হচ্ছে হংকং থেকে করাচি পর্যন্ত। সেই রাস্তাটা কিন্তু এই জায়গা দিয়ে যাবে এবং পাকিস্তানকে যেহেতু চায়না অনেক কোটি কোটি ডলার, কয়েক লক্ষ কোটি ডলার ধার দিয়েছে, তাই চায়না চাইছে যে এই কারঘাতে একটি বড় ড্যাম তৈরি করা হোক। আর এই ড্যাম তৈরি করতে গেলে পাহাড়গুলি সব উড়িয়ে দেওয়া হবে, ফলে বৌদ্ধ ধর্মের সেই পুরাকীর্তি, সেই স্থাপত্য আর কোনটাই থাকবে। 2001 সালে আফগানিস্তানে তালিবানি হামলায় ধ্বংস হয়েছিল বামিয়ানের সেই বৌদ্ধ পুরাকীর্তি। আর তারপর 2020 সালে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট বাল্টিস্তানের কারঘায় আবার 1200 বছরের পুরনো বৌদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনকে নষ্ট করে দেওয়া হলো। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর বুধবার ভারতের তরফে এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ভারত একদম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে দিয়েছে যে বেআইনিভাবে দখল করে রাখা এই সমস্ত ভারতীয় এলাকা অবিলম্বে খালি করে দিতে হবে। এটা পাকিস্তানকে খুব জোরের সঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে। আমরা প্রাচীন বৌদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ধ্বংসের ঘটনা সম্পর্কে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তবের কাছে সাংবাদিকরা এদিন জানতে চান যে কি হয়েছে। জবাবে তিনি বলেন যে গায়ে জোর করে পাকিস্তান দখল করে রাখা এই গিলগিট বাল্টিস্তানের ভারতীয় বৌদ্ধ এবং ঐতিহ্য ভাঙচুর ও অবহেলা করছে, এ আমরা বরদাস্ত করব না। এই ধ্বংসের ঘটনা আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। শুধু তাই নয়, ওই এলাকায় যে ভারতের তাও মনে করে দিয়েছেন অনুরাগ শ্রীবাস্তব। বলেছেন যে কাশ্মীরের গিলগিট বাল্টিস্তান এলাকায় কাশ্মীরিদের সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে এবং করছে পাকিস্তান সরকার। ইমিডিয়েটলি এর রেস ধরে কাশ্মীরের একাংশে দখলদারির অবসান দাবি করে নয়াদিল্লি বলেছে যে বিদেশ মন্ত্রক তার বিবৃতিতে জানিয়েছে যে আমরা আরো একবার পাকিস্তানকে বলছি অবিলম্বে তারা যেন বেআইনিভাবে দখল করে রাখা সমস্ত এলাকা ছেড়ে চলে যায়। এর ফলে ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার স্বাধীনতা ফেরত পাবেন। Buddhist carvings are being destroyed in Gilgit-Baltistan near Chila's area, said Ministry of External Affairs India on Wednesday. Continuously India kept on warned Pakistan as Gilgit-Baltistan is always an integral part of India. Maya spokesperson Anurag Shrivastava said in a statement, "It is a matter of grave concern that Buddhist symbols are being destroyed and their religious and cultural rights and freedoms are being trampled with impunity," he added, calling for preservation and protection of invaluable archaeological heritage, and it is highly condemnable. Looking at the scenario, there are rumors that there will be one more planned surgical attack before they collapse all the heritages in Gilgit-Baltistan. Will China back Pakistan? আপনারা শুনলেন তো যে কিভাবে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আমরা আগেও বলেছিলাম। আবার দেখুন এখন সেখানে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাদেরকে উৎখাত করে সেখানে ড্যাম তৈরির চেষ্টা করছে। 1200 বছরের পুরনো পুরাকীর্তি ভেঙে দিতে চেষ্টা করছে। সবই কিন্তু পাকিস্তানের তরফ থেকে উস্কানির প্রয়াস বলে মনে হচ্ছে এবং এই উস্কানির পেছনে কিন্তু চীনা মদত রয়েছে। আমরা আশা করব যে ভারতবর্ষ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। But enshrined in Article 1 of our Constitution and at Item 15 is clearly mentioned that Jammu and Kashmir as a whole is part of India. And when we say the Jammu and Kashmir, the complete state of Jammu and Kashmir, which includes POK and Gilgit-Baltistan. Therefore, POK and Gilgit-Baltistan becomes an occupied territory. A territory which has been illegally occupied by our western neighbor. Article 370 was brought in, and there itself in subpara 3, it is very clearly mentioned that it is temporary in nature. আমরা আপনাদের এর মধ্যে এক জায়গায় শুনিয়েছি যে পাকিস্তান তারাও আশঙ্কা করছে যে হয়তো এখানে একটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হতে পারে। আর আমাদের বিদেশ দপ্তরের যে ভিডিওটি আপনারা দেখেছেন, এটা আমরা আরেকবার দেখাচ্ছি আপনাদের। সেখানে দেখবেন পরিষ্কারভাবে ভারত বলছে যে আমরা ব্যবস্থা নেব এবং বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা হয়তো সেখানে এই ড্যাম তৈরির আগেই একটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হতে পারে, এরকম একটা আশঙ্কা বিশেষজ্ঞ মহল, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল বা পাকিস্তান যারা চর্চা করেন তাদের মত বলে মনে করা হচ্ছে। আমাদের আজকের প্রতিবেদন এখানেই শেষ। নমস্কার, ভালো থাকবেন, জয় হিন্দ।